years old. He made his debut when he was 18 years old. Man. Wow. That's very impressive. 7 years in the game right now. Here we go, round number 1. UE Warriors 24. Bantamweight showdown, and here we go. And it is game time here in the Bantamweight division. The Super Korean there coming out of the red corner in the black and the white. But this man right here, Sarvajan Kamedov, is no joke. As you can see, he punches with a lot of power. Only as you can see, this guy has just explosion written all over him. There's a reason why he's 11-0. Yeah, what an incredible record. The 7-1's no slouch either. Oh, without a doubt. You can see a lot of pressure on the grappling and the wrestling. Right. Let's see if the Super Korean getting out this takedown attempt. Sarvajan Kamedov, also known as Mowgli, is a boxer and trains under Team Tachmath. And Song Yang Yu, Super Korean, from Bon Jiu-Jitsu team, and hails from Gunpo City in South Korea. The Super Korean. Sounds like a superhero. Should be flying all over Seoul and what side? Yeah, imagine. Let's see tonight, guys. Imagine I pummel my time nickname. to prove that. He's going to need his superpowers tonight, man, against Tajikistan's own Kamedov. To give Kamedov his first loss, let's see, man. Kamedov looks very solid on the grappling. Imagine earlier I was saying my nickname was Natural. I want to change it now, Supernatural. How about that? All right. See the supernatural more. Absolutely. Supernatural. I dig it. Yeah, right? We got something going on there. That's a good one, bro. It's marketable. I see it on T-shirts everywhere, man. The supernatural. On the walls. Kamedov working with the shoulder shots. He doesn't look like a boxer right now. He's really enjoying the glove clinch, looking for takedowns, and he appears to be the grappler out of the two at the moment. Very, very strong, able to keep Su Young-Yu up against the fence. Su Young-Yu coming off of 7 straight wins. The only loss he had was very early on in his career, where it was a unanimous decision loss. Ever since then, it has been all W's. Last time it was a round 1 armbar, but then you look at Kamedov and what he's done, and, you know, no blemishes on his record whatsoever. You can see very, very aggressive. He's cutting off Su Young-Yu everywhere that he goes. Big right hand, dives in for a takedown. Sarvajan, no joke. Yeah, the only fight Super Korea lost was his debut when he was 18 years old. Yeah, After that, he never lost. That's what I'm saying, yeah. But he had a tough opponent with amazing grappling. Yeah. Imagine fighting at 18 years old. Yes, so it's kind of hard to imagine, guys. To be so young, and because, you know, it's such a pressure to be in a cage, man. That's not an easy thing. I mean, I was fighting, but I was like fighting Bowser and Koopa Troopas and stuff like that. You know, a lot of video games at 18 years old. But when you talk about, we're talking about the man on top right here that has certainly dominated, Sarvajan Kamedov. We're talking about 11 straight wins. Last time he was in action, it was the end of year last year over Aslan Tovasaltanov for AMC Fight Nights. And نذهب إلى الجولة الثانية أعزائي المشاهدين. حميدوف مسيطر كان على الجولة الأولى. سو يونغ يو ما لقى أي منفذ لكي يطبق ما يسمى بجوجيتسو الكورية. راح يبدي بركلات وضربات. سو يونغ يو يمكن يواجه الخسارة الثانية في حياته المهنية. حميدوف يمكن يكون عنده رأي في هذا السجل. أنا بالنسبة لي يمينيات سو جدا خطيرة. إذا وصلت إلى وجه حميدوف ممكن أنها تكون خطيرة وتنهي النزال.
يعني اذا تاخذ اسمه للمقاتل الكوري سويو، يعني انا احاسبك اخاذيك. سويو نعم، المقاتل ممثل كوريا الجنوبيه اليوم في UAE ووريرز، ومحاوله للاسقاط وكيج كنترول لصالح المقاتل حميدوف. جولة أيضا كذلك تشبه الجولة الأولى بالنسبة للنزال. شوف المشكله بهذا النزال انه المقاتل الكوري ما قاعد يلاقي طريقه للهجوم، بس قاعد يحاول يدافع. يعني تشوف الهجوم دائما مقاتل حميدوف والدفاع فقط. اوه تخلص رائع. شوف ما عنده فرصه يهاجم، قاعد يعني يحاول بس يدافع. يعني يعطيه يمكن فرصه، يمكن القوه الجسمانيه تساعده، بس حميدوف ضاغط بكل الاوقات. اوه محاولة اسقاط، الا انه دفاع ممتاز من قبل سو. والنزال يتواجد الان في منتصف القفص. وسيطرة الان لحميدوف. نعم سيطرة من قبل حميدوف على المقاتل الكوري، وارهاق واضح وشديد للمقاتل الكوري بعد دفاعات استمرت تقريبا لاكثر من 7 دقائق. وارجع واقول ما عنده طريقه الى الهجوم، عنده بس طريقه دفاع. يعني اذا قدرنا شو ممكن تكون، شو ممكن يكون حله؟ انه يحاول يسوي هذا اللي قاعد يسويه. شوف هو يبادر بالهجوم، شو قاعد ينتظر، يعني هو متاخر بالنقاط صح ولا لا؟ اي لكن يمينيات سو ممكن تكون خطيره، تشكل خطر على حميدوف. اعتقد بس ايضا ضرباته قصيره، يعني خطافيات هي ضربات قصيره، يعني ما في اقصر من عندها غير الكوع، او يعني يمكن حتى عندهم نفس المسافه. ما قاعد يمد ايديه. الضربات المستقيمه احسن كبدايه، وتنهيها بضربات خطافيه ما عندي مشكله فيها. أوه. شوف مثل هاي ضربات المستقيمات حلوه. شوفها مستقيمه اخرى مستقيمه رائعه، وقام يبدي يركل. بس المفروض حميدوف يبقى يرجع الى طريقته بالقتال والاسقاط الارضي. الاسقاط الارضي طبعا بعد تسلسل لكمات يكون اسقاط ارضي، لان دفاعات جيده قدمها يوه سويو. اوه يمينيه رائعه من سو، على فكره كذلك يساريات رائعه من حميدوف. مع انه باقي بس دقيقه واحده تقريبا بالجوله الثانيه. جوله احسن نوعيا في نهايتها لصالح المقاتل سو يانغ يو. نعم نهايتها قلب بعض الموازين لصالح سو، الا ان في البدايه كانت جوله يعني كانت الجوله رايحه يعني بشكل جدا قوي للمقاتل حميدوف بحكم الاسقاطات والنزال الارضي. اوه يساريه قويه. اليوم طبعا رياض المقاتلين يقدمون لنا لياقه بدنيه ولا اروع على مدار 4 نزالات متتاليه. يعني اليوم صراحه اللياقه اللي قدموها كل المقاتلين. هذا النزال السادس اللي يمكن يذهب الى قرار القضاة. ممكن يذهب، لكن يمكن عنده راي ثاني. حميدوف يمكن عنده راي ثاني. يمكن سو يانغ يو يريد يثبت انه هو بس قاعد يلعب باصن، قاعد ينتظر عشان يخلصها. باقي لنا حوالي 7 ثواني تنتهي الجوله الثانيه. نعم ونعم بالفعل تنتهي الجوله الثانيه، وبانتظار بدء الجوله الثالثه لهذا النزال. 진짜 이 새끼 지쳤어 유정 씨. 우리 이길 수 있어. 이기고 있어. Сейчас надо повстречать. Жеком работай.
مشاهدينا الكرام، وتبدأ الجولة الثالثة والأخيرة في هذا النزال مع صيحات الجماهير. طبعا ركلة جميلة من سو. سو يانغ يو يحتاج هذه الجولة، يحتاجها يعني يا اما ياخذها 10-8 لكي يتعادل. اي 10-8 هو ضربة واحدة وقع. رائع. طبعا بعد تعليمات المدرب الكوري كانت قاسية جدا على سو. ومحاولات، بس يعني شوف لما تظل المقاتلين اثنين القوة الجسمانية لصالح المقاتل الكوري، بس كتحكم داخل القفص، كتكنيك تحكم. نعم، حميدوف عنده الأفضلية. نعم. ويستمر النزال في الجولة الثالثة هذا اليوم. يمينية رائعة من حميدوف. شوف محاولة اسقاط من سو، الا انها لم تنجح، وتسلسل لكمات قوي. طبعا دائما وابدا تعليمات موجوده من قبل ركن المقاتلين. شوف الكاونتر بانشز مات الرد السريع من حميدوف. يعني حميدوف يسويها درزن اليوم، اللي خلصها 12-0. رياض الجوله الثالثه الضغط يعني سو هو المتقدم، هو اللي بادر، قاعد يبادر بالضبط، لان هو متاخر. قلت لك محتاج يكون الاشرس. بشوف الضربه حميدوف ضرباته دقيقه جدا، المستقيمات مالته ممتازه. شوف الجاب ما قاعد يوصل، محاولة اسقاط من قبل سو، الا ان دفاعات جيده ممتازه للامانه من قبل حميدوف. ايضا تثبيت على السياج في ثالث جولات النزال، ودقيقتين و40 ثانيه. نعم، تفصلنا عن نهايه الجوله الثالثه والاخيره. هل ممكن يسويها حميدوف يخلصها بسبمشن ام سو له راي اخر؟ طبعا هاي اول مره نشوف المبادره بالقتال الارضي تكون من المقاتل الكوري سو يانغ يو. نعم، ويعود النزال الى منتصف الاوكتاغون، والتشجيع وصيحات الجماهير متواجده ايضا. ركله عاليه من المقاتل الكوري، ثم ركله سفلى كاف كيك، والمقاتل الكوري ينظر الى نفسه في الشاشه. واحنا لاحظنا كثير من المقاتلين لهذه الليله والليله السابقه ينظرون الى انفسهم على الشاشه الجوجيتسو ارينا الكبيره. بس يحسب للمقاتلين الاثنين لياقتهم العاليه. يعني في الجوله الثالثه وباقي حوالي دقيقه ونصف فقط، ولكن اللياقه ممتازه من كلا المقاتلين. نعم، لياقه فوق الممتازه للامانه يقدموها كل المقاتلين الموجودين. انا ارجع واقول انه ما عندهم الضربه القاضيه، ما عندهم الضربه اللي تنهي النزال. يعني مع ان شاهدنا في اوزان خفيفه كذلك ضربات انهت النزالات في الفيذر ويت، في اللايت ويت. لكمات متتاليه من المقاتل الكوري سو يانغ يو. لكمه يمينيه قويه. يمكن المقاتل الكوري قاعد ينتظر اخر دقيقه اللي هي بدت قبل 10 ثواني انه يسدد ضربه قويه، ولكن هيهات 40 ثانيه فقط وينتهي النزال. طبعا احنا شفناها مره قبل مع نزال الكوريان زومبي، انتهى النزال قبل 5 ثواني من نهايه الوقت. محاوله اسقاط من قبل سو. هل يتكرر هذا الحدث؟ يعني اخذ السنجل ليج تايم، مو هذه الطريقه اللي ياخذها. يعني حتى لو ينزله ما عنده وقت كافي عشان يسوي محاوله استسلام. تعرف من اليوم يستحق الشكر رياض؟ شكرا جزيلا. الماتش ميكرز للفايتات اليوم. صح. يعني حط اسماء مع بعض بالفعل مستويات متكافئه جدا، واعطانا نزالات ولا اروع.
و5 ثواني تفصلنا مشاهدينا الكرام على نهاية ثالث جولات هذا النزال، ونذهب إلى قرار لجنة الحكام. ونعم، بانتظار قرار لجنة الحكام، ومباراة ونزال كان رائع جدا وقوي جدا، سواء من المقاتل حميدوف أو خصمه سو المقاتل الكوري الجنوبي. And ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, the judges have the scores 29-28, 30-27, and 30-27. Your winner by unanimous decision, Sarbajan Khamidov.